नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ फेब्रुआरी मास 8 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ तेले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिते प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाए। तबे आसतु आज संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर, आउ रहिबो नै भड़ा घर टेंशन, भड़ा रे घर देबे सरकार। गरीब लोकंक पई नुआ नुआ योजना आणुचंती मोहन सरकार। एणिके सहरांचल आउ रहिबो नै घर भड़ा टेंशन, एणिके शहरी गरीबों को भड़ा रे घर देबे सरकार। अबे बहुत सरकारी घर को भड़ा सूत्र दिया जिवो बोली जणा पड़ी। सरकारी घर चिन्हट पई गृह एवं नगर उन्नयन विभाग पक्षरु चिठी दिया जायछि। विशेष करी कर्मजीवी महिला मानको भड़ा रे घर दिया जिवो। प्रधानमंत्री सहरांचल आवास योजना 2.0 अनुसार भड़ा मिलिबो। गाइडलाइन अनुसार दुईटी मॉडल रे सुलभ मूल्य रे भड़ा दिया जिवो। प्रथम सरकारी घर को पब्लिक एजेंसी माध्यम रे भड़ा दिया जिवो। द्वितीय बेसरकारी संस्था घर तैयार करी गरीब को भड़ा देबे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर, आईन मंत्री को बड़ सूचना, बॉडी कैमेरा पिंधिबे चढ़ाऊ टीम, प्रमाण अभाव खसी पारिबेनी अभियुक्त। राज्य में खूब शीघ्र लागू हब नुआ अबकारी आईन। प्रक्रिया शेष होगा पर अबकारी आईन अनुपालन कराजिबो। एने अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछन्ते। अबकारी विभाग पक्षरु निशामुक्त ओडिशा अभियान जोरदार हब। अवैध निशा कारोबार रोकिबा पई भी पदक्षेप नियाजिबो। चढ़ाऊ बेले एनफोर्समेंट टीम बॉडी कैमेरा पिंधिबे। एहा द्वारा कोर्ट रे वीडियो प्रमाण दे पारिबे। तदंतकारी ऑफिसर प्रमाण अभाव आउ अभियुक्त आउ खसी पारिबेनी बोली मंत्री कहते। एतु सहित अबकारी कर्मचारी और ऑफिसर को सशस्त्र बाहिनी करने को प्रक्रिया चलितबा मंत्री सूचना दैछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, बजेट रे बड़ निष्पत्ति नेबे सरकार। 3 लाख कोटी टपिप बजेट। चलित राज्य बजेट पाए प्रस्तुति जारी रहितबा बेले पूर्व बजेट रे मिलितबा टंका को किछि विभाग एजाए खर्च करि पारि नाहंते। खर्च बढ़ाइबा को मुख्य शासन सचिव तागिद करि सारिचन्ते। अन्यपटे पंचायत निर्वाचन को आखिर रखी ग्रामांचल पाए बजेट रे किछि विशेष घोषणा करा जाय पारे। आसंता 20 तारिख रे तृतीय थर पाए विधानसभा रे बजेट उपस्थापन करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिरे केउ विभाग को केते गुरुत्व मिलिबो, केउ नुआ योजना आसीबो, जाहाको नै युद्धकालीन भितरे चलिछि प्रस्तुति। अर्थ विभाग पक्षरु चलिछि माराथन प्रस्तुति। किछि दिन पूर्व पूर्वतन अर्थमंत्री, पूर्वतन अर्थ सचिव, विशेषज्ञ व्यवसायी को डाकी मत मामत लड़ीथिले। हेले सबुठो बड़ कथा होछि मुंड उपरे पंचायत निर्वाचन। तेणु गाँ भोट जितिबा पाई मोहन सरकार किछि मास्टर स्टॉक मारी पारंतु बोले खबर मिली। परवर्ती खबर, जोगाण मंत्री को कड़ा तागिद। मृत व्यक्ति को नारे जतिके चाल उठुथबो 1.5 गुणा। मृतकों को नारे चाल उठाउतबा व्यक्ति को कड़ा तागिद कले जोगाण मंत्री। मृतकों को नारे चाल उठाउतले एक्शन हबो कहिसंते कृष्णचंद्र महापात्र। मृत व्यक्ति को नारे जतिके चाल उठुथबो 1.5 गुणा आदाय हबो बोले कहिसंते। जो माने मृत व्यक्ति को नारे चाल उठाउचंती धरा पड़िले सरकार क्षतिपूरण आदाय करिवे। ईकेवाईसी रे 6,95,000 ऊर्ध्व मृत हिताधिकारी चिन्हित होइचंते। मृत हिताधिकारी विषय तथ्य जणाई ना काटिबा को मंत्री अपील करिसंते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर, पुणी ऊपर मुहा सुना और रूपा दर बढ़िला। दर पुणी ऊपर मुहा सुना और रूपा दर केबे कमुची तो केबे पुणी बढ़ी जाउची। आज सुना दर 2890 टंका वृद्धि पाइছে। 10 ग्राम पिछा 24 क्यारेट सुनार दाम आज 10,57,750 टंका होइছে। गतकाली एहार दर 1,53,860 टंका रहिथिला। सेहिपरि 22 क्यारेट सुनार दाम 1,43,700 टंका होइছে। गतकाली 1,41,50 टंका रहिथिला। 24 क्यारेट सुनार दाम आज 2,650 टंका बढ़िଛି बोले खबर मिली। परवर्ती खबर, शहीद परिवार को मिलिबो 1 एकर लेखाय जमी बड़ घोषणा कले सरकार। देश पई सर्वोच्च बलिदान देइतिबा शहीद सेना को परिवार पई बिहार सरकार नैचंते एक ऐतिहासिक असंवेदनशील निष्पत्ति। शहीद जवान को आश्रित मानको तांको गृह जिल्ला रे 1 एकर कृषि जमी किंवा 5 डिसमिल आवासिका जमी देबा पई सरकार नया प्रक्रिया आरंभ करचंते। राजस्व और भूमि सुधार विभाग पक्षरु एही भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी कर जायछि। उपमुख्यमंत्री एवं भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहछन्ते जे शहीद को परिवार प्रति कृतज्ञता प्रकाश करबा राज्य सरकार को प्राथमिकता। काको मिलिबो सुविधा, केवल सेना नुहे युद्ध समय गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करतबा अन्य बाहिनी को मध्य बिहार सरकार एही सुविधा जोगाइबे। सेमानक मध्य सीमा सुरक्षा बाहिनी, बिहार सामरिक पुलिस, आंचलिक सेना, केंद्र रिजर्व पुलिस फोर्स, राइफल्स आदि जवान को शामिल करा जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर, मार्च 14 को घुंचिला महानदी जल विवाद शुणाणी। आसंता मार्च 14 तारिख को घुंचिला महानदी जल विवाद शुणाणी। फेब्रुआरी शेष सप्ताह मार्च प्रथम सप्ताह मध्य स्पॉट विजिट हेबा। ट्रिब्यूनल स्पॉट विजिट करी सारिबा पर मार्च 14 तारिख रे शुणाणी हेबो। एप्रिल 13 तारिख रे ट्रिब्यूनल अवधि शेष होबाकू जाउछि। ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ ट्रिब्यूनल अवधि वृद्धि पाए अनुरोध करि सारिचन्ते। 2027 मास 27 तारिख पर्यंत वृद्धि पाए केंद्र सरकार को अनुरोध करिसन्ते। ट्रिब्यूनल चेयर फोर्स पद खाली
ଥିବାରୁ 9 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଦଳିବ 7 ଜିଲ୍ଲାର ଇଂରାଜୀ ନାମ, 11 ଜିଲ୍ଲାର 24 ସ୍ଥାନର ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଇଂରାଜୀ ନାଁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ସରକାର। ମୋଟ 11 ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ନାମ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ସ୍ପେଲିଂ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅନୁସାରେ ଖୋରଦା ଲେଖାଯିବ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଓଗଡ଼ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲେଖାଯିବ। ନୟାଗଡ଼କୁ ଏଣିକି ନୟାଗଡ଼ ଲେଖାଯିବ। ମହାକାଳପଡ଼ାକୁ ଆଉ ମହାକାଳପଡ଼ା ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ନାମ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି ରହିଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଭାବେ ପରିଚିତ। 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିପାରେ? ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2024 ଫେବୃଆରୀର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ତହସିଲ ଅଫିସ ନୁହେଁ ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ସରଳ ହେଲା ରାଜସ୍ୱ ସେବା, ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା, ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତହସିଲ ଅଫିସ। ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ସାଥୀ ୟୁନିଫାଏଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ସହ 57ଟି ଉପ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 9437292000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପାଇହେବ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଜମି ଜମା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ବଢିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷାକର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ। ବାଳକଙ୍କ ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ 100ରୁ ବଢି ହେଲା 175 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ 150ରୁ ବଢି 250 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୋତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା 100 ଟଙ୍କା ବଢି 150 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଧାର ତଥ୍ୟ ସଠିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଷ୍ଠୁ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଧାର ନମ୍ବର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 134 କୋଟି ଆଧାର ଧାରକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧାର ରେକର୍ଡ ସଠିକ ଅପଡେଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧି। ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 31 ଅବଧିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ବଢାଇଛନ୍ତି। 8ରୁ 10,000 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେନି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେନି ବୋଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେବ। 45 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳ ନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା, ବଦଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଟବାକୋ ନିକୋଟିନ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା। ଏନେ ଜିଏସଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତମ୍ବାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ
ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2013ରୁ ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତମ୍ବାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପାନ ମସଲା, ଗୁଟଖା, ଖୈନିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ଆଜି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ବୋଲି ଜିଏସ୍ଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ବଦଳିବ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ବଦଳିବ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାକୁ ଆଇଡି କାର୍ଡ ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମିଳିବ। ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂଚନା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଏକତା, ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 1. ମହିଳାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା, 2. ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, 3. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱରୋଜଗାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଏବେ ନୂଆ ପରିଚୟ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଓ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ବଦଳିଗଲା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରି ଚମଟ ମାରିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହଡପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଡାକଘରୁ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହଡପ କରିବା ପରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜମାକାରୀ। ଡାକଘରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ପସ୍ତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରର ବାଇଗଣବାଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପାଖାପାଖି 600ରୁ ଅଧିକ ଜମାକାରୀଙ୍କ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କଲା ବିସିସିଆଇ। ଅଣ୍ଡର-19 ଆଇସିସି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2026 ଜିତି ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଟିମ୍କୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସୌକିଆ କହିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବେ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଜେତା ଦଳକୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 60,000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇ 201 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରି ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଯେଉଁଠି କୌଣସି କନ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଚାପ ହେତୁ ବିବାହର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲାଭ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କନ୍ୟାର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ 60,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 45,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବଂ 15,000 ଟଙ୍କା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହର ଆର୍ଥିକ ଭାର ଲାଘବ କରିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସମାନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବିଧବା ପୁନଃବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଥିଲେ 2025-26ରୁ 2029-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ 68 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ପୋଷାକ, ୟୁନିଫର୍ମ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ସହ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓସେପା ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଜାରି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ବଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ସହର, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ପରିକଳ୍ପନାରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। DCPPER ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗଦୀଶପୁର ସାମିଲ 11,892 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖାଯିବ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। 2025ରେ ରାଜ୍ୟର GDPକୁ ଏହି 4ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ $22.38 ବିଲିୟନ। 2047 ସୁଦ୍ଧା GDPକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ $500 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ। 80ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 30ଟି ଢାଞ୍ଚାଗତ ନୀତିକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।